중등부 예배 가운데로 나온 우리 친구들을 환영합니다. 기도하겠습니다. 월 첫째 주일 하나님께 예배 드립니다. 이 예배를 기쁘게 받아주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하이델베르크 요리 문답입니다. 38문. 왜 본디오 빌라도에게 고난을 받아 라고 고백합니까? 그리스도는 죄가 없으시나 이 세상의 재판을 통해 저주를 받으셨는데 이는 우리에게 임할 하나님의 엄중한 심판으로부터 우리를 구원하시기 위함입니다. 아멘. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데에 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 시편 46편 1절에서 3절 말씀. 아멘. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님, 온 땅을 다스리시며 역사를 주관하시며 우리 생명의 주인 되시는 하나님께 영광과 찬송을 올려드립니다. 오늘도 함께 모이지는 못하지만 각자의 자리에서 동영상을 통해 예배드리게 하심을 감사드리며 우리 모두의 예배의 자리를 축복해 주세요. 하나님, 코로나19로 인해 두려움과 고통에 빠진 인류를 구원해 주시고 주님의 은혜와 능력으로 코로나 바이러스를 소멸하여 주시고 우리 삶을 회복시켜 주세요. 그리고 이러한 두려움과 고통의 시대에 우리는 크리스찬으로서의 책임과 소명의식을 가지고 고통받는 자들을 위로하며 중보하게 하시며 나만 살고자 하는 이기심을 버리고 섬길 수 있게 인도해 주세요. 또한 더욱 하나님을 의지하며 하나님께만 소망을 둘 수 있는 믿음을 주세요. 지금 중등부 학생들은 온라인 개학 중인데 잘 적응하며 열심히 공부하게 해주시고 건강과 안전도 지켜주세요. 오늘 말씀을 전하시는 김만기 목사님께 하늘의 지혜와 능력을 부어주셔서 전하시는 말씀을 통해 우리가 하나님의 뜻을 깨닫고 변화되게 해주세요. 우리가 하루빨리 한자리에 모여서 함께 예배드리며 기쁨과 은혜를 나눌 수 있기를 믿고 소망하며 기대합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘의 말씀은 에베소서 1장 3절에서 6절입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘. 오늘 설교의 제목은 예배의 동기입니다. 먼저 영상 시청하도록 하겠습니다. North Korea is so deadly and dangerous for Christians and other religious believers because it's godless. But actually, the opposite is true. Kim Jong-un is worshipped as a god, and an entire religion is built around idolizing the Kim dynasty. Suzanne Schulte and Tom Belke recently testified on Capitol Hill about the Juche religion that was clamped on the Hermit Kingdom by Kim Jong-un's grandfather. He set himself up as God. His son up, Kim Jong-il, is the Jesus figure, and Juche, their philosophy as the Holy Spirit. It's why Schulte believes North Korea suffers so much evil. That whole construct of how that regime is established is a perversion of the Christian
gospel message. Belke has written Juche, a Christian study of North Korea's state religion. Americans and people that are outside of North Korea do not understand how North Koreans think if they don't understand Juche religion and how it's been brainwashed. And they are brainwashed to idolize him through their entire lives. And they in fact have a prayer they say, "Thank you, Father Kim Il-sung," after a meal. They have what we would know as the Apostles' Creed that's changed to worship the Kim dictatorship. North Korea thinks America is so dangerous it keeps threatening to nuke the U.S. But Belke insists the regime actually is more afraid of the power of the gospel than it is of the American superpower. The Bible and the Christian gospel is the most destabilizing thing to the North Korean regime. Schulte says the creator of Juche, who later defected, told her It was only the gospel message that could break free the stranglehold over the people of North Korea with the brainwashing of this system that they're suffering under. because it undermines Kim's supposed godlike authority. The Bible teaches that there is a supreme sovereign God over all men, including the dictator. Belke thinks President Trump's name-calling, like labeling the dictator Little Rocket Man, has a similar and significant impact. I think it should be intensified because what he's essentially doing, it's both counterintuitive and brilliant. He's actually mocking their God. Schulte thinks North Koreans, if given the chance, would easily pick Christianity's message over Kim's Juche. You are a beloved child of God and created to be free, and they teach you are a slave of the Kim family and you need to devote your entire lives and sacrifice and die for the Kim family. Schulte is backing Free North Korea Radio as one way to broadcast the gospel into the Hermit Kingdom at least 1 hour a day. She's heard it's led to miracles, like in one suffering town. All the children were dying from typhoid fever. This one woman who listened to the Free North Korea Radio broadcast wrote down the Bible verses, and she said, "I'm going to pray these over my daughter. And if it's true, if God's real, then my daughter will be healed." And her daughter was the only one that survived that epidemic. Belke believes it's power like that, not nukes and missiles, that'll win a victory over the Kim's evil. These spiritual powers and principalities that control that undergird the North Korean regime have to be broken. That's not going to happen simply by normal policies. That has to happen by prayer and fasting, and that's the work of the church. Schulte would start by calling for a worldwide day of fasting and prayer. I believe we should do it April 28th, which is the anniversary of the first North Korea Freedom Day. Paul Strand, CBN News, Capitol Hill. 북한 정권은 성경을 왜곡해서 세워진 정권입니다. 그래서 김일성은 하나님 아버지, 김정일은 예수님, 주체 사상은 성령님이라고 그래요. 이 점에 대해서 유치원 때부터 배우기 시작하는데 식사 때마다 아이들이 김일성 아버지 오늘도 일용할 양식을 주셔서 감사합니다. 김정일의 이름으로 기도합니다. 안타깝지 않나요? 하루빨리 이 성경책이 보급되어야겠어요. 그러면 이 북한 정권의 글씨체가 드러나서 북한 정권을 예비하지 않고 하나님 아버지, 하나님을 경배하게 될 것입니다. 우리 함께 기도하기를 바랍니다. 정말 이 북한 정권이 와르르 무너지고 성경책이 보급되어서 저들도 유일하신 하나님께 예배 드릴 수 있도록요. 여러분, 그런데 우리의 예배 현장은 어떤가요? 교회 학교가 정말 현장에서 공예배를 드린 지 2달이 넘어가고 있어요. 교회 학교는 이 개학에 맞춰서 공예배가 시작될 예정이에요. 지금 공예배에 대한 마음이 어떤가요? 아직도 뜨거운 마음인가요? 간절한 마음인가요? 그래서 오늘 설교의 목적은 현재 나의 예배 동기를 살펴보면서 하나님을 예배하러 나오는 친구들이 되었으면 하는 것입니다. 여러분, 하나님을 예배해야 되죠. 왜냐하면 하나님은 우리의 왕이 되시기 때문에 그래요. 이게 좋은 동기입니다. 진정한 왕은 누가 될까요? 김정은일까요? 아니면 부모님일까요? 아니면 나일까요? 진정한 왕은 우리 하나님만이 진정한 왕이십니다. 그래서 오직 하나님만을 정말 왕으로 인정하며 예배 드려야겠습니다. 여러분, 예배란 무엇일까요? 세상의 가치와 존귀를
그것을 받을 만한 가치가 있는 분께 드리는 행위를 뜻해요. 하나님 우리의 왕이시고 우리는 그분의 백성이고, 달리 말해서 예수님은 우리의 머리가 되시고 우리는 그분의 몸이 되기 때문에, 그래서 예배 중에 최상의 존경과 존귀를 드리며 그렇게 하나님을 경배해야 하겠습니다. 그래서 다윗은 정말 옷이 벗겨진 줄 모르고 그렇게 춤을 추면서 하나님을 예배했지 않습니까? 또 사도 바울은 감옥 안에 갇혀 있었지만은 정말 하나님을 찬송했어요. 또 마리아는 비싼 향유 옥합을 그렇게 예수님 앞에 깨뜨리면서까지 그분 앞에 엎드렸어요. 여러분, 시편 45편 11절에는 그는 내 주인이시니 너는 그를 경배할지어다. 아멘. 특히나 이 왕이신 하나님이 우리의 주인이 되시기 때문에 정말 예배 드려야겠어요. 여러분, 나는 정말 하나님을 왕으로 믿고 있습니까? 세상에서는 하나님을 절대로 왕으로 믿을 수 없어요. 왜냐하면 우리의 죄 때문에 하나님의 영광에서 멀리 떨어져 나갔기 때문에 그렇죠. 다만 자신을 왕으로 섬기며 살아가고 있다는 거예요. 즉 자기 숭배를 하는 거죠. 사실 자기 숭배를 하면서 살아가지만 결국 다른 우상을 숭배할 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리를 채우시고 공급하시는 그 하나님을 떠나는 순간에 자신이 정말 부족한 존재임을 깨닫기 때문에 그렇죠. 자기가 부족한 존재이기 때문에 다른 우상을 모셔다가 비나이다 비나이다 그렇게 빌면서 살아가는 거죠. 가령 일본에는 수많은 신들이 있다고 그래요. 수천만, 수억만 가지 신들. 글쓰기 잘 해주도록 만드는 신, 커피 농사 잘 해주도록 만드는 신, 농구 잘 해주도록 만드는 신, 여러 수천만, 수억만 가지나 신이죠. 이게 전부 자기가 부족하기 때문에 나온 파생된 그런 신들이라는 거죠. 이런 신들이 많지만 정작 예배하고 섬겨야 할 왕은 없다라는 거예요. 왜냐하면 자기가 왕이니까요. 자기를 숭배하면서 살아가야 하니까요. 그래서 일본에서 예수님이 우리의 왕이 되십니다. 그렇게 전하면은 예수님이 왕이라고? 이해를 못하는 거예요. 나는 과연 하나님을 왕으로 믿고 있나요? 우리는 하나님만이 정말 유일한 왕이심을 믿어야겠습니다. 그분의 성품과 능력을 한번 생각해 보세요. 하나님은 영원한 분이시죠. 그래서 창조 전부터 계셨죠. 그래서 우리들을 정말 하나님의 자녀 삼으시기로 그렇게 꿈꾸셨다라는 거예요. 게다가 하나님은 전능하시죠. 그래서 이 세상 모든 만물뿐만 아니라 여러분들을 정말 아름답게 지으셨다라는 거죠. 뿐만 아니라 하나님은 전지하시죠. 모든 것을 알고 계신다는 거예요. 그래서 여러분들이 지금 품고 있는 생각과 판단까지도 다 이렇게 읽고 계시다라는 거예요. 게다가 하나님은 편지하시죠. 그래서 지금도 함께 계실 수 있는 거예요. 여러분, 이 땅에 오셨던 예수님을 한번 생각해 보세요. 그분은 어떤 분이신가요? 그분은 인간의 몸을 입으셨지만은 동시에 하나님의 영광을 입고 계셨던 분이세요. 그래서 죄사함의 권세를 갖고 계셨죠. 그래서 여러분들이 지은 죄를 얼마든지 용서하실 수 있는 분이세요. 또 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 지금은 하나님의 영광으로 친히 이 세상을 다스리고 계세요. 그래서 우리가 지난 한 주간도 정말 은혜 가운데 보낼 수 있었던 이유가 바로 예수님의 이 통치하심 때문에 그런 거죠. 또한 부활의 권세를 가지셨어요. 그래서 요한복음 6장 40절에 마지막 날에 내가 다시 살리리라. 그렇게 말씀하신 대로 마지막 날에 모든 믿는 자들을 다시 살리실 것입니다. 여러분, 정말 하나님이야말로 우리의 왕이 되십니다. 이것을 믿기를 바랍니다. 옛날 이 빅토리아 여왕은 영국을 세계 최강국으로 만든 여왕이었어요. 어느 날 과부한테 물었어요. 이제까지 이 집을 찾았던 손님 중에서 가장 귀한 손님이 누구입니까? 과부가 대답하기를 가장 귀한 손님은 바로 여왕 폐하가 되십니다.
그러자 이 여왕이 실망한 눈빛으로 가장 귀한 손님은 예수님이 아닙니까? 그러자 과부가 빙그레 웃으면서 예수님은 손님이 아니고요. 예수님은 저의 주인이 되십니다. 오늘도 왕이신 하나님이 우리를 찾아오셨습니다. 그분은 여러분들의 손님인가요? 아니면 유일한 왕이신가요? 정말 나의 주인이신가요? 인생의 주인이 되신 줄로 믿습니다. 이 믿음 안에서 하나님만이 정말 유일한 나의 왕이심을 선포하고 다른 모든 것들은 나의 주님이 아님을 선포하며 그렇게 예배 드리기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님을 예배해야 합니다. 제일 중요한 이유는 왕이신 하나님께서 베푸신 은혜 때문에 그렇습니다. 이것이 제일 훌륭한 동기이고 이런 동기를 취해서 예배 드릴 때 하나님께서 정말 기뻐하실 것입니다. 우리 에베소서 1장 6절 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘. 하나님의 은혜는 창세 전부터 계획되어졌어요. 곧 하나님의 아들이 되는 거예요. 여기서 하나님의 아들은 하나님의 상속자를 뜻해요. 그래서 하나님 나라를 상속받아서 하나님 나라의 백성이 되는 거예요. 그래서 하나님의 아들은 하나님의 백성이 되는 거죠. 이것이 하나님의 은혜로 계획하셨는데 마침내 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에서 대신 죽게 하시고 그래서 우리가 죄 사함을 받을 수 있게 하셨고 마침내 예수님을 다시 살리시고 또 하늘에 올리시고 하나님 보좌 우편에 앉히셔서 교회와 만물을 다스리시는 주님이 되게 하셨어요. 이제 왕이신 예수님은 하나님의 백성들 곧 교회를 세우시고 교회의 머리가 되셔서 교회를 다스리실 뿐만 아니라 교회를 자기 몸으로 삼으셔서 충만케 하셨다라는 거예요. 그래서 하나님의 백성들 곧 교회에게 정말 하나님 나라의 모든 복락이 있다라는 거예요. 그래서 후문맥에서 교회가 받은 복을 계속 설명하고 있죠. 2장 전반부에서는 정말 교회가 선한 일을 행할 수 있는 새로운 피조물이 되었다고 그렇게 선언하고 있어요. 즉 거룩이다. 교회의 본질은 거룩이라는 거예요. 하나님께서 정말 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이 거룩을 성취할 수 있는 존재가 된 거죠. 그리고 2장 후반부에서는 교회는 아예 하나다, 한 몸이다, 한 가족이다. 그렇게 선언하고 있어요. 그렇죠. 세상의 본질은 정체성은 둘이잖아요, 둘. 그래서 막 이제 코로나 기간 때 막 가정이 계속 있다 보니까 막 서로 싸우고 그래서 이혼율이 막 증가했다고 그래요. 왜냐하면 세상의 정체성은 둘이니까 막 그렇죠. 그러나 이 교회의 본질은 이제 하나다, 한 몸이다, 한 가족이다 그랬죠. 그래서 이 3장에서는 이것이 정말 창세전의 비밀이었는데 이 복음 전파로 막 알려지게 되었다고 그렇게 말하고 있고 더 나아가서 이 4장에서는 교회는 이제 하나님의 말씀과 은사로 막 그리스도에게까지 막 자라가서 마치 그리스도처럼 충만하게 살아갈 수 있다고 그렇게 선언하고 있어요. 이렇게 하나님께서 베푸신 은혜를 볼 때 하나님을 예배하지 않을 수 없다라는 거예요. 그래서 템플은 예배란 하나님의 지혜로 마음을 채우며 하나님의 아름다움으로 가슴을 장식하는 것이다. 그렇게 말했어요. 새나 꽃, 산과 바다는 하나님의 아름다움을 찬양하고 있죠. 반면에 하나님이 베푸신 그 은혜 안에서 그분의 아름다움을 이렇게 보며 내 가슴 속에 채우는 것, 그것은 바로 사람만이 가능해요. 하나님이 준비하셨고 예수님이 죽으셨고 부활하셨고 주가 되셨고 자기 백성들을 다스리는 것 안에서 이 놀라운 은혜 안에서 정말 그분의 아름다움을 보며 우리 가슴 안에 채워서 그분을 노래하는 것, 그분을 칭찬해 드리는 것, 즉 찬송하는 것은 우리만이 가능하다라는 거예요. 그것이 살아있는 예배라는 거예요. 여러분, 하나님의 백성이 된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다. 은혜로 된 것입니다. 그렇게 믿고 있나요?
이 사실은 어느 누구도 깨닫지 못해요. 왜냐하면 우리 죄 때문에 그래요. 우리 죄 때문에 하나님의 영광에서 이미 벗어났다라는 거예요. 결국 가장 아름답고 가장 선하고 가장 가치 있는 존재인 왕이신 하나님을 깨닫지 못한다라는 거예요. 여러분, 코로나 이후에 겨우 하나 깨닫는다는 거예요. 아, 내가 정말 함께 살아가는 것이 정말 소중했구나. 부모님이 돌아가신 후에 겨우 하나 깨닫는 거예요. 아, 부모님이 소중했구나. 하물며 그러한데 보이지 아니하시는 하나님에 대해서 무엇을 깨달을까요? 왕이신 하나님에 대해서 우리가 얼마나 아름다움과 선하심과 가치 있는 것들을 허락하여 주셨는지 전혀 깨닫지 못한다는 거예요. 깨닫지 못하니까 하나님의 성품에 대한 신뢰도 없고 그 성품에 대한 신뢰도 없으니까 존경심도 없고 존경심도 없으니까 월십도 없다라는 거예요. 예배하지 않는다라는 거예요. 그래서 비처라는 분은 이런 얘기를 했어요. 사랑을 알 때까지 아무도 진실한 예배를 드릴 수 없다. 그런데 이 십자가 복음을 통해서, 이 복음 전파를 통해서 정말 창세전부터 준비하셨고 마침내 이 땅에 나타나신 그 은혜의 영광을, 그 놀라운 사랑을 깨달을 수 있게 되었다라는 거예요. 이 놀라운 이 사랑의 소식은 정말 하나님 보좌 옆에 있었던 이 천사들도 몰랐다는 거예요. 아, 왜 이렇게 예수님께서 이 땅 가운데 내려가시지? 막 죄인들 어떻게 하시러 내려가시는 거지? 다 이게 감춰졌다는 거예요. 그런데 이제 복음 전파를 통해서 알려졌다는 거예요. 도대체 어느 신이 창세 전부터 이렇게 계획하시나요? 도대체 어느 신이 이 십자가에서 대신 죽나요? 도대체 어느 신이 부활해서 자기 백성들과 연합해서 자기 백성들을 이 충만케 채우심으로 인도하시고 다스리시나요? 도대체 어느 신이 이런 일들을 행하나요? 이것을 목격하면 무한한 신뢰가 생길 것이고, 신뢰가 생기기 때문에 정말 그분에 대한 존경심이 막 나오고, 그래서 예배는 막 잔치라는 거예요. 기쁨과 잔치. 어느 학생이 여행 중에 여관에 투숙했어요. 아침에 보니까 누가 자기 신발을 훔쳐간 거예요. 그래서 너무나 이게 가난한 그런 학생이다 보니까 하나님을 원망하기 시작했어요. 그러자 여관 주인이 미안한 마음에 그 헌 신발을 내주면서 오늘은 주일이니까 함께 교회 갑시다. 그러면서 이렇게 또 이 학생이 마지못해서 좀 툴툴거리면서 교회 갔죠. 그런데 교회에 도착해서 저 앞에 딱 보니까 누군가가 이렇게 눈물을 주르륵 흘리면서 하나님께 이게 찬송하고 있는 거예요. 또 그런가 하면 또 감사의 기도를 또 올리기도 하였죠. 근데 또 자세히 보니까 두 다리가 없었던 거였어요. 그러자 회개했죠. 하나님, 저는 신발 한 켤레 없어져서 원망했는데 저 사람은 신발 신을 발도 없는 사람인데 감격의 예배네요. 훗날 이 독일의 재무장관이 된 마르틴 바덴이라고 해요. 두 다리가 없었던 이 사람의 그 마음에는 정말 은혜가 가득했어요. 그 입술에는 노래가 가득했고 그의 예배는 잔치였어요. 여러분, 하나님이 베푸신 은혜 앞에 교회는 예배자일 수밖에 없습니다. 나를 돌아보기를 바랍니다. 내 가슴 속에는 은혜, 또 내 입술에는 정말 기쁨의 노래, 내가 드리는 공예배는 잔치, 또 기쁨이 넘쳤나요? 이제 하나님께서 여러분들에게 베푸신 그 은혜의 영광을 가슴 속에 담아서, 그래서 내 입술에는 정말 감격의 노래, 또 그 공예배는 정말 기쁨의 잔치가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 공예배 중에 정말 최상의 그런 찬사와 경의를 하나님께 올려드리기를 바랍니다. 결국 하나님께서 기뻐하실 것입니다. 시편 122편 1절에 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다. 내가 여호와의 집에 올라가자. 내가 여호와의 집에 예배하러 가자. 그럴 때에 이런 마음을 품고 공예배로 나올 때에 하나님께서 내가 기뻐하였도다. 그렇게 고백하실 것이고 그 예배는 잔치로 바꾸실 것입니다. 생텍쥐베리의 그
그 어린 왕자에는 이런 글귀가 있다고 그래요. 내가 오후 4시에 온다면 난 3시부터 행복할 거야. 우리가 주일 오전 8시에 하나님 전에 갈 거야. 그렇게 고백하면 하나님은 7시부터 행복해 하실 것입니다. 그리고 그 예배를 잔치로 바꾸실 것입니다. 이러한 믿음과 예배의 변화가 저와 여러분들 가운데 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님은 왕이시기 때문에 마땅히 경배해야 합니다. 특히나 어떤 신이 우리에게 은혜를 베푸나요? 오히려 우리를 해할 뿐입니다. 오직 왕이신 하나님만이 우리에게 은혜의 영광을 베푸셨습니다. 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 하나님의 백성이 되는 것입니다. 이 은혜의 영광을 우리 가슴 속에 담아서 하나님의 말씀으로 재차 한번 또 듣게 하시고 기도로 찬송으로 내 입술로 고백하게 해주세요. 그래서 영광스러운 예배가 되도록 인도해 주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 응답의 찬송입니다. 오라 우리가. 이제 다 함께 자리에 일어나셔서 기쁨으로 찬양하며 헌금송 주님께 드립니다. 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 한 주간도 인도해 주시고 공급해 주시고 보호해 주신 은혜를 감사합니다. 이 시간에 정성과 감사의 마음을 담아 헌금을 구별해서 드립니다. 기쁘게 받아주세요. 친구들의 가정을 축복해 주세요. 가정의 달을 맞이해서 더욱 믿음과 사랑으로 연합하여 부모, 자녀 모두 행복한 얼굴로 하나님을 높이는 가정이 되도록 해주세요. 삶과 학업을 축복해 주시길 원합니다. 허락해 주신 물질, 시간, 건강을 선용해서 잘 지혜롭게 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 우리 친구들의 마음속에
선한 꿈과 비전이 가득해서 세상에서 빛과 소금의 역할을 잘 감당할 수 있도록 함께 해주세요. 특히나 학업과 인간관계 이 모든 것들을 통해서 하나님을 기뻐하시도록 그렇게 하며 예수님과 교회를 전하는 그런 아름다운 마음과 믿음을 주셔서 천국 잔치에 많은 친구들을 초대하는 삶이 될 수 있도록 축복해 주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 축도로 이 예배를 폐하겠습니다. 지금은 교회의 주 대신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 사랑과 성령님의 교제 교통 충만케 하심이 오직 왕이신 하나님을 예배하며 나아가기를 원하는 우리 친구들 머리 위에 그리고 가정과 삶과 장래 위에 영원히 함께 해주시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 삶이 있는 신앙입니다. 오늘은 예배의 동기에 대해서 나 스스로 깊이 한번 묵상해 보기를 바랍니다. 예배는 왜 드려야 할까요? 깊이 한번 묵상해 보면서 다른 사람들한테도 한번 설명해 보았으면 합니다. 그리고 또 다른 나눔 질문과 실천 사항은 이 후속 활동 시간에 넣었습니다. 이 후속 활동 시간을 통해서 가정 안에서 더욱 풍성한 시간이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 이상입니다.